बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किसान दोस्त की तरफ से खुश आमदीद। आज मैं शेखुपुरा के करीब मानावाला में एक बफेलो फार्म पर मौजूद हूँ, जिनका बफेलो फार्मिंग के हवाले से 25 साल तजर्बा है। इस 25 साल तजर्बे से हम मुस्तफ़ीद होंगे। इनके पास उकाड़ा, साहिवाल, नीली, रावी, आरफ वाला की भैंसें मौजूद हैं। इनमें से कौन सी भैंस ज़्यादा दूध देती है या कौन सी भैंस हमें ज़्यादा प्रॉफिट देती है, ये सारा कुछ इनसे जानेंगे। तो वीडियो नहायत मफीद होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए इनसे पूछते हैं। वालेकुम सलाम सर, की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक, अल्लाह पाक दा बड़ा फजल और करम मारे मालिक दा। माशाअल्लाह। सर पहला तो अपना नाम दसो। मोहम्मद अकबर। अकबर साहब किहड़े इलाके नाल तलक रखते हो? जिला शेखपुरा। शेखुपुरा। अच्छा, ये दसो कि मज्जां दी फार्मिंग किन्ने सालों तो पे करते हो? 25-30 साल तो कर रहे हैं जी। 25-30 सालों का तजर्बा किंज दा रहा है? बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा तजर्बा। अच्छा, यह दसो कि जो शुरू किया सी फार्म, उदों किन्नियां जानवरां तो कीता सी ते अज किन्ने जानवर ने? 5-6 जानवर तो शुरू किया ही। अच्छा। अज 18-20 मज्जां ने मौजूदा मेरे को, मतलब व्यापार भी कर रहे हैं, घर चोई दियां भी ने, बेची दियां, सेल भी करी दियां ने माशाल्लाह। जावां सफेद बच्चियां समेत टोटल जानवर किन्ने बन जाते जे? 30 जानवर बनते हैं। 30 जानवर माशाल्लाह। अच्छा, यह दसो कि तुसीं यह मज्जां किहड़े इलाके तो लैके आए सो? इलाका काड़े चो लिया ने, आरफ वालियों, पाकपतन, तांदला, सैयदड़ा। तुहाडे तजर्बे के मुताबिक 30 सालों का तजर्बा है, पाकिस्तान के किहड़े इलाकों दीयां मज्जां नंबर 1 ने? आरफल की मझ 1 नंबर आ रही है। अच्छा। और तांदला मझ बहुत अच्छा दूध दी है, बहुत ज़्यादा दूध दी। तांदला। अच्छा, फिर ये मझां की कोई कीमत भी दसो कि किहड़ी कीमत मिल जांदियां ने? कीमत इस मौजूदा जी कीमत चल रही है 2 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक। अच्छा, तांदला की जी मैं दसदे पे हो, मझ दसदे पे हो, उसकी कोई खास निशानी या पहचान भी है? हाँ जी। की पहचान है? उसकी पहचान ਉਹਦੇ ਕੰਨ बहुत लंबे होणगे। अच्छा। ਤੇ कद दरमियाना होएगा। अच्छा। और थले ਚੱਡੇ बहुत खुले होणगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ, और दूध 18 ਤੋਂ 20 ਗੜਵੀਆਂ तक देती है माशाल्लाह। ਤੇ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹਾ, ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? पूरी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, अच्छी तो अच्छी खुराक, 22 ਤੋਂ 23 ਗੜਵੀਆਂ तक दूध देती हैं। ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ आरफ वाला दी मझ दियां? बहुत लंबी मझ होती है। अच्छा। कद अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा कद होता है। अच्छा। ते शाह काला रंग होता है उसका। ते कीमतां भी वावा सारियां होंदियां ने? हाँ जी, कीमत भी बहुत अच्छी है। अच्छा, यह दसो कि तुसीं यह मज्जां दी फार्मिंग जिन्ने भी सालों तो करते पे, अज तक मज्जां दियां किहड़ियां बीमारियां का सामना करना पिया? बीमारियां खास करके इतनी ज़्यादा नहीं होंदियां। अच्छा। तो अगर बंदा नाल मसाला जो बंदा बहुत अच्छे तरीके नाल पट्ठे पाए, बंदा बेहतरीन पाए, तो बीमारी कोई नहीं होती। और असू करते जे मूँह खोर की बीमारी होती, टीके लवा ली दिन। अच्छा, तुहाडे नज़दीक आम आने वाली बीमारी मूँह खोर है? हाँ जी। तो वैक्सीनेशन करा ली जाए तो कोई एडा इशू नहीं रहिंदा? नहीं। इहदे अलावा मसाले की गल कीती है, मसाले तो की मुराद है तुहाडी? मसाले दे विच मझ नूं वाईबादी हो जाती है, उसकी वजह तो मसाला दईए तो वाईबादी खत्म हो जाती है। अच्छा। और पट्ठा साफ सुथरा पाइए तो बीमारी नहीं बल्कि ज़्यादा शो करती। जूद कोई बीमारी हमला कर देंदी है, फिर उसका इलाज कोई मैडिकल करवांदे या देसी करवांदे, किंज करवांदे? मैडिकल ज़्यादा डंगर बीमार हो जाए तो फौरी तौर डॉक्टर नूं बुलाईदा, टीके शीके लांदे ने, बिल्कुल डंगर ठीक हो जाता है। तुहाडे कोल अज तक किसी मैं ने वध तो वध दुध किन्ने लीटर दिता है? मझ जी अपना उकाड़े दी है, उस मझ ने मेरे को आके 23 तो 24 लीटर दुध दिता है माशाअल्लाह। और मौजूदा मझ मेरे को मौजूद ने जिहड़ियां मतलब कि दुध पहले सूबे सूइयां ने 17 तो 18 गड्डियां तक दूध दिता उन्हें। अच्छा, तुसी यह दसो कि तुहाडी ये जगह सारी ओपन है, बोहड़ दे माशाअल्लाह सोहने दरख्त ने, ठंडी छां है, इसके अलावा कोई प्रॉपर फार्म शैड भी तैयार किया जे? नहीं। तो बारिश विच या शदीद ठंड विच या शदीद गर्मी विच हल हो गया? ठंड विच की करोगे? ठंड दे विच कमरे मतलब कि बने ने, बरांडे बने ने, उन्हां दे विच मतलब बन दिंदे हो? अच्छा, यह दसो यह जिन्नी जगह ते तुहाडे टोटल 30 जानवर ने, किन्नी के जगह जे? ये तरतीब 2 कनाला जगह है जी। तकरीबन 2 कनाला जगह है। अच्छा, किन्ने बंदे मज्जां नूं सामभदे हो? ये 4 बंदे सामभदे ने। 4 बंदे सामभदे हो? कोई लेबर रखी है, आप ही सारे इन्वॉल्व हो? आप। अच्छा, सवेर तो लग के शाम तक है मज्जां नाल की सलूक करदे हो? सारी गल दसो। इन्हां नूं तरतीब सुबह सवेरे उठ के पट्ठे पाईदे ने, बेहतरीन साफ सुथरे पट्ठे पा के, उस तो बाद पानी पियाईदा। पानी तरतीब दिहाड़ी दिन दे विच 2 बार नवाई दियां ने, 2-3 दफ़ा इन्हां नूं पानी जरूरी पियाउणा। अच्छा, दस्यो कि पट्ठे तुसी हरा चारा कितना पा रहे हो, तूड़ी वंडा कितना पा रहे हो? तूड़ी वंडा तरतीब टुकड़े 3 किलो खल, 2 किलो टुकड़े फीड डंगर।
ਤੇ ਪੱਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਣ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। 1.5 2 ਮਣ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪ ਮਕਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਲੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਵੰਡੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੰਡਾ ਬਣਾਈਦਾ। ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅੱਛੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡ। 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਮੱਝ ਤੇ। 500 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਤੀਬ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਹਿਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ? ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 7-8 ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਕੜਾਂ ਨੇ। ਲਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਰਤੀਬ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 15-16 ਗੜਵੀ ਦੀ ਸਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਦਾ? ਦਿਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 2 ਮਣ। 2 ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 2 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 5,500 ਰੁਪਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ 2700 ਰੁਪਏ। 65 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ। 1 ਕਿਲੋ 65 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 65 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, 65 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਤਰਤੀਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ ਥਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸੂਣ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਪਾਈਆ ਹਾਲੋਂ 1 ਪਾਈਆ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਪਾ ਦੇਣਾ, 5 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬ 2.5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿਆਣਾ? ਤਰਤੀਬ 1 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਔਰ 4 ਦਿਨ 4 ਵਾਰੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਮੱਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਥਣ ਮੱਝ ਦਾ A1 ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਬਿਲਹਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ? 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚ ਲਈਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਮੱਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਤੇ ਚੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਛੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ। ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਰਤੀਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਪੈਲੀਆਂ ਪੱਠੇ। 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 10 ਪੈਲੀਆਂ ਪੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਪੈਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ 5 ਪੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਵੇ ਰੇਟ 65 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਮ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੱਝ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ 800 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, 4 ਬੰਦੇ। ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੁਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ? ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਨਸ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਿਉਂ ਨਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਡੰਗਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਬੋਲਿਓ। 0342 0342 87 87 73 73 242 242। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ।